નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। આપની સાથે હું છું જનીશા। સમાચારો પર વિગતવાર નજર કરીએ તો ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સામે નર્મદા પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે। વન વિભાગના કર્મચારીઓને ધમકાવાના મામલે પોલીસે ફરિયાદ દીધી છે। વન વિસ્તારની જમીન પર ખેડાણ બાબતે ફોરેસ્ટના કર્મચારીઓ આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની તકરાર થઈ છે। તો બોલાચાલી દરમિયાન ધારાસભ્ય વનકર્મીઓને ધમકાવ્યા હોવાની પોલીસને રજૂઆત કરવામાં આવી છે। ધારાસભ્ય સામે आईपीसी कलम 386 हेठळ गुनो नोंधवामां आव्यो छे। वन विभाग नर्मदा द्वारा नर्मदा पोलीस समक्ष फरियाद करवामां आवी छे। तो मोरबी ब्रिज दुर्घटना बाद अन्य ब्रिजोनी मरामत मुद्दे हाईकोर्ट सरकार अने अधिकारीओनो उधड़ो लीधो छे। गोंडलना 2 सदीओ जूना ब्रिजोनी मरम्मतमां अधिकारीओनी बेदरकारीथी लोकोना जीव जोखममां मुकाया छे। मानव जीवनने हानि थाय ते प्रकारनी बेदरकारी चलावी लेवाशे नहीं तेवी हाईकोर्टे झाटकड़ी काढी हती। तो ब्रिज बंद करी शकाय तेवी स्थिति नहीं होवानी रजूआत नगरपालिकाए करी, तेनी कोर्टे नोंध लीधी हती। नगरपालिका 1 वर्ष पहला जाण करवा छतां राज्य सरकारे कोई ठोस पगला लीधा नथी। गुजरातना मोरबीमां આજથી 1 વર્ષ પહેલા ગોઝારી દુર્ઘટના ઘટી હતી। આજથી 1 વર્ષ પહેલા મોરબી ઝુલતા પુલની દુર્ઘટના ઘટી કે જેમાં કેટલાય નિર્દોષોના જીવ ગયા હતા। તો આ ઘટનામાં હવે સંતોષકારક ન્યાય મળે તેવી માંગ સાથે અમદાવાદ ગાંધી આશ્રમના પીડિતોના પરિવારજનોને સવારથી જ ધરણા પર બેઠા છે। जामनगर में टेक्स रिकवरी माटे आजथी सघन झुंबेश चालू करवामां आवी छे। जामनगर शहर में टेक्स न भरनार सामे जे छे आजथी सघन झुंबेशनी शरूआत करवामां आवी छे। सीलिंग सहितनी कार्यवाही माटे मनपानी टेक्स विभागनी टीम साथे ज असिस्टंट कमिश्नर टेक्स जिग्नेश निर्मलनी आगेवानीमां कार्यवाही शरू करवामां आवी छे। टेक्स भरो नहीतर मिलकत सील करो तेवुं पण कहेवामां आव्युं हतुं। तो गीर सोमनाथ अभिनेत्री कंगना रनौत सोमनाथ महादेव दर्शनार्थे आवी पहोंची हती। देवादिदेव सोमनाथ महादेव ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना करी हती। सोमनाथ महादेव ने शीश झुकाव्या बाद राम मंदिर खाते भगवान राम ने शीश नमाव्यो हतो। तो राम मंदिर खाते राम नाम मंत्र लेखन कर्युं हतुं। राम नाम मंत्र लखी धन्यता अनुभवी हती। सनातन हिंदू भाविकोने पण मोटी संख्या में सोमनाथना सानिध्यमां राम मंदिर खाते राम नाम मंत्र में सहभागी थवा अपील करी हती। नरेंद्र मोदी ने अदृश्य अवतार गणाव्या हता। तो नरेंद्र मोदी सनातन धर्मना उद्धार माटे श्रेष्ठ कार्य करी रह्या छे। सनातननो ध्वज पूरा विश्व में लहराय तेवी कामना पण करी हती। ये जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली और मैं अभी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं, पर हमारे पास समय का भी अभाव है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे हम करोड़ों बार जो है अरबों बार राम का नाम लेंगे। तो इतना महत्वता है श्री राम के नाम की। और जय श्री राम। ओवरऑल सोमनाथ पास्ट आप देखते हैं मैम, तो क्लीनलीनेस वगैरह में काम किया जा रहा है। पीएम सर का सोमनाथ में कैसा योगदान देते हैं? सोमनाथ की बहुत ही गंभीर इतिहास रह चुका है और सोमनाथ को लेकर भी न जाने कितने लोगों का खून बहा हुआ है। ये धरती कई खूनों से संची हुई है, कई सनातनियों के खून से। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही हैं। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं। तो इसके लिए उनका सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता। तो दिवाळीना तहेवारने हवे गणतरीना दिवसो बाकी रह्या छे, त्यारे दिवाळीना तहेवारमां लोको
માવાની મીઠાઈના મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરતા હોય છે, ત્યારે અમુક વેપારીઓ વધુ નફાની લાલચમાં મીઠાઈ બનાવવા માટે અખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓ ઉમેરતા હોય છે કે જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે, કે જે પગલે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા જે છે ડભોઈની અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આવેલી ફરસાણ અને મીઠાઈની દુકાનોમાંથી મીઠાઈના તેમજ માવાના નમૂના લેવામાં આવ્યા, કે જે નમૂના લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવશે અને જો કોઈ ભેળસેળ જણાશે તો વેપારી પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। बिल्कुल नवीन बिल्कुल देंगे उन्हें लाइक आप बुलेटिन करेंगे तो છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નકલી સિંચાઈ કચેરી ઊભી કરી કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો છે। નકલી ઓફિસ બની નકલી કચેરી અને કામ પણ નકલી થતું હતું। તો છોટાઉદેપુરમાં નકલી સિંચાઈ કચેરી ઊભી કરી 4.15 કરોડનો કૌભાંડ કર્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના છક્તર ઉમરવાવ ગામ પીવાના પાણી માટેની ટાંકી આગળ પર જ જોવા મળી હતી। તો છક્તર ઉમરવાવ ગામમાં નિશાળ ફળિયામાં જે છે સ્થળ પર તપાસ કરતા કામ જોવા ન મળ્યું હતું। તો ટાંકીના બાંધકામ કર્યા વગર નાણાં ઉપાડી લીધા હતા। તો આરોપી સંદીપ રાજપૂતને કામના સ્થળ પર લઈ જવાયા હતા અને આરોપી સંદીપ રાજપૂતે નકલી કાર્યપાલ એન્જિનિયર અને આરોપી સંદીપ રાજપૂત પોતે ક્લાસ 1 જીએસ કેટર કક્ષાનો નકલી ઓફિસર છે। ગ્રામજનો પણ કામ વિશે અજાણ છે। વર્ષ 2021-22 વર્ષમાં પ્રયોજનના વહીવટદાર કચેરીમાંથી 5 લાખની ગ્રામ મેળવી જે કુલ 93 માંથી આ કામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। અમરેલીમાં નકલી કચેરી અને નકલી કર્મચારીઓની ઓફિસ ખોલીને જે 4.15 કરોડનું કૌભાંડ કરવામાં આવેલું છે, એમાં મારી છક્તરમાં દૂધ ગ્રામ પંચાયતના 3 ગામોનો સમાવેશ થાય છે। જે પૈકી છક્તર ઉમરવા ગામે જે લોકેશન આપેલું છે એ સ્થળ ઉપર કોઈ પણ જાતનું બાંધકામ કરવામાં આવેલ નથી અને એવું જાણવા મળે છે કે કામ બાબતના 5 લાખ રૂપિયા આ લોકોએ ઉચાપત કરેલી છે। તો આવું કૌભાંડ કરનાર વ્યક્તિઓને કડકમાં કડક સજા થાય એવી અમારી માંગ છે। શેનું બાંધકામ હતું ત્યાં મિની ટાંકી અને પાઇપલાઇન કે બોર જગ્યા પર બાંધકામ બિલકુલ ઝીરો છે ત્યાં। સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો રાજ્ય સરકારની અનિર્ણયતાના કારણે સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના અધ્યાપકો 12 વર્ષે પણ મળવા પાત્ર લાભોથી વંચિત રહ્યા છે। બઢતી અને બદલી અંગે પ્રક્રિયા જ ન કરાતા પ્રોફેસરોની 308 જગ્યાઓ વર્ષોથી ખાલી પડી છે, કે જેના લીધે ટેકનિકલ શિક્ષણ લકવાગ્રસ્ત થઈ રહ્યું હોવાની વિગતો સાથે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સહિતને રજૂઆત કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા કન્વીનર અને પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની સરકારી ડિગ્રી ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપકો સહિત સ્ટાફની મોટા પાયે ખાલી જગ્યા, કે જેમાં વિવિધ વર્ગમાં 2744ના મહેકમ સામે 1004 જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે। ગુજરાતની 16 સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, 31 જેટલી ડિપ્લોમા ઇજનેરી કોલેજમાં લાંબા સમયથી એટલે કે 12 વર્ષથી અધ્યાપકોને કેરિયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમનો લાભ નથી આપવામાં આવતો। એક તરફ અધ્યાપકોની મોટા પાયે ખાલી જગ્યા, ડિગ્રી ડિપ્લોમા બંનેમાં 55% કરતાં વધુ જગ્યાઓ લાંબા સમયથી ખાલી, વર્ગ 1ની એટલે કે પ્રાધ્યાપકોની, વર્ગ 3-4ની જે વર્કશોપથી માંડીને લેબોરેટરી માટેનું અગત્યનું કહેવાય ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, તેની જગ્યા 60થી 65% ખાલી હોય લાંબા સમયથી। તો ટેકનિકલ શિક્ષણને જે રીતે સરકાર તરફથી નથી અધ્યાપકોને બઢતી આપવામાં આવતી, કેરિયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમનો લાભ ન અપાય, બદલી નથી કરાતી અને એના કારણે અધ્યાપકો સમુદાયમાં મોટા પાયે નિરાશા અને હતાશા છે। સરકારમાં વર્ગ 3-4ની જગ્યા ખાલી ન હોવાના કારણે અધ્યાપકો ઉપર એ કામની પણ ભારણ રહે છે। એટલે સરકારી ડિગ્રી ડિપ્લોમા ઇજનેરી કોલેજમાં અધ્યાપકો લાંબા સમયથી લડત કરે, એને સરકાર 12 વર્ષ સુધી એમની વાત ન સાંભળે, તો ટેકનિકલ શિક્ષણને લકવાગ્રસ્ત કરવા માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ભાજપ સરકાર સીધી જવાબદાર છે। ભાજપ સરકારની નીતિ રહી છે કે સરકારી ડિગ્રી ડિપ્લોમા ઇજનેરી અભ્યાસક્રમ સહિત તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જે સરકારી હોય એનું માળખું તોડી નાખો અને ખાનગીકરણને વેગ મળે, પોતાના મળતિયાઓને લાભ થાય, તે પ્રકારની નીતિના કારણે આજે ગુજરાતમાં ટેકનિકલ શિક્ષણની દિવસે દિવસે અધોગતિ થઈ રહી છે। કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી સમક્ષ માંગ કરી છે કે સરકાર તાત્કાલિકપણે
તો ભુજ કચ્છમાં બેઠક યોજાઈ રહી છે। આ બેઠક તારીખ 5, 6 અને 7 નવેમ્બર 2023ના રોજ આયોજિત થવા જઈ રહી છે। આ બેઠકમાં સંઘની રચના મુજબ રચાયેલા કુલ 45 પ્રાંતમાંથી પ્રાંત સંઘચાલક, કાર્યવાહ, પ્રાંત પ્રચારક, સહ સંઘચાલક અને સહ કાર્યવાહ અને સહ પ્રાંત પ્રચારક ભાગ લેશે। આ બેઠકમાં વિશેષ રૂપે પૂજનીય સર સંચાલક ડોક્ટર મોહન ભાગવત, માનનીય સર કાર્યવાહક દત્તાત્રેય હોસબોલે અને સહ કાર્યવાહક ડોક્ટર કૃષ્ણ ગોપાલ અને શ્રી ડોક્ટર મનમોહન વૈદ્ય, શ્રી મુકુંદ અરુણ કુમાર અને શ્રી રામદત્ત ચક્રધર અને અખિલ ભારતીય અધિકારીઓ સહિત અખિલ ભારતીય કાર્યકારિણી સદસ્યો પણ ઉપસ્થિત રહેશે। તો આ ઉપરાંત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ, ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભારતીય મજદૂર સંઘ, ભારતીય કિસાન સંઘ સહિત વિવિધ સમવૈચારિક સંગઠનોના નિશ્ચિત થયેલા સંગઠન મંત્રીઓ પણ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે। તો આ પ્રસંગે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં બેઠકના વિષય વિશે જે છે માહિતી આપવામાં આવી હતી। તો સંઘના અખિલ ભારતીય પ્રચારક પ્રમુખ સુનિલ આબકારે જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં સંઘના સંગઠન કાર્યોની સમીક્ષાની સાથે સાથે પુણેમાં ગત સપ્ટેમ્બર માસમાં મળેલી અખિલ ભારતીય સમન્વય બેઠકમાં ચર્ચાનો વિષય અને તાજેતરમાં જ પૂજનીય સર સંઘચાલકજી દ્વારા વિજયાદશમી ઉત્સવ નિમિત્તે કરાયેલા ઉદ્બોધનમાં ઉલ્લેખિત મુદ્દાઓ પર મૂલ્યાંકન તરીકે વિવિધ કાર્યોની સમીક્ષા અને આવશ્યક વિભિન્ન વિષયો પર ચર્चा કરવામાં આવશે। योजना पूर्व में कुछ बैठकों में विचार विमर्श भी हुआ है, वो सारे विषयों पर यहाँ इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और उन अगले आगामी 2024 में जो संघ शिक्षा वर्ग होंगे उसके पाठ्यक्रम को अंतिम स्वरूप इस बैठक में दिया जाएगा। बैठक के अंत में इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उन्होंने घोषणा की है कि आगामी 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा उसके साथ ही पूरे देश भर में हर एक शहर में, गांव में, अलग अलग मंदिरों में भी कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया है। इस संदर्भ में ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य के समय संघ की क्या भूमिका रहेगी, उनके आह्वान पर संघ उनमें कैसे सहभागी होगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद सभी स्वयंसेवकों के लिए जो सूचनाएं वो भी जाएगी और पूरे समाज के लिए जो आह्वान होगा वो भी इस बैठक के पश्चात किया जाएगा। अभी आगामी दृष्टि से और शताब्दी वर्ष के बारे में भी लगातार आप लोग चर्चा करते रहे हैं। 2025 में संघ कार्य को 100 वर्ष हो रहे हैं। 1925 में अपने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संगठन को का कार्य प्रारंभ हुआ था। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने ये कार्य को प्रारंभ किया था और लगातार कार्य 100 वर्षों, इसने 98 वर्ष में बढ़ता ही गया है। तो स्वाभाविक रूप से 2025 में 100 आपका केंद्र है भाग्यनगर। आप सौराष्ट्र प्रांत के प्रांत कार्यवाह जी हैं और आप प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय। તો ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં એક વિદ્યાર્થીનું અપહરણ કરી લઈ જવા માટે પ્રયાસ કરવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। આ સાથે જ બાળકોના અપહરણ કરતી ગેંગ આ વિસ્તારમાં સક્રિય થઈ હોવાની પણ શંકા ઊભી થઈ છે। કાળિયાબીડ વિસ્તારના ભાજપના નગરસેવક પરેશ પંડ્યાએ એસપીને રૂબરૂ વળી સમગ્ર વિગતોથી વાકેફ કર્યા હતા અને લેખિત રજૂઆત પણ કરી હતી। તો શહેરના કાળિયાબીડ સિદ્ધસર અધેવા વોર્ડમાં મુખ્યત્વે કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બાળકોના અપહરણ થવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। કોર્પોરેટર પરેશ પંડ્યાએ આ અંગે જણાવ્યું કે ગત મંગળવારે સાંજના સુમારે કેસરિયા હનુમાનજી વિસ્તારમાં ટ્યુશનમાંથી છૂટેલા એક વિદ્યાર્થીને સ્ત્રીના વેશમાં રહેલા એક પુરુષે પોતાની પાસે બોલાવી ચોકલેટ ખવડાવી હતી અને એટલામાં વિદ્યાર્થી પોતાના વાલીઓ અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ વસ્તુ નહીં લે તેવી અપીલ સલાહ યાદ આવી જતા તેણે ચોકલેટ મોંમાંથી થૂકી નાખી હતી અને પોતે ત્યાંથી દોડીને જતો રહ્યો। એ સમયે સ્ત્રીના વેશમાં રહેલ હિન્દી ભાષી શખ્સ તેને પકડવા દોડ્યો હતો અને પરેશ પંડ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું
કે આ ઘટનાની જાણ થતા પોતે વિગતો મેળવીને એસપી હર્ષદ પટેલને મળીને સમગ્ર વિગતોથી વાકેફ કર્યા હતા। આ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ 1.5 મહિના પૂર્વ ભગવતી સર્કલ પાસેથી પણ વિદ્યાર્થીના અપહરણનો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયા હોવાનો કિસ્સો પણ પોતાની જાણમાં આવ્યો હતો। તો સુપ્રીમ કોર્ટે આજે મહિલા અનામત કાયદાને આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા અમલ કરવાની માંગ કરતી અરજીને પેન્ડિંગ અરજી સાથે જોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે। કોર્ટનું કહેવું છે કે મહિલા અનામત કાયદાના ભાગને રદ કરવો ખૂબ મુશ્કેલ થશે કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની વસ્તી ગણતરી બાદ લાગુ કરવામાં આવશે। મહિલા અનામત કાયદાને આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા લાગુ કરવાની અરજી પર કોંગ્રેસી નેતા જયા ઠાકુર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી। અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહેલા મહિલા અનામત બિલ સાંસદમાં પાસ થઈ ચૂક્યું છે અને હવે તે કાયદો બની ગયો છે, પરંતુ કહેવામાં આવ્યું છે કે તે વસ્તી ગણતરી બાદ લાગુ થશે। અરજદારે સુપ્રીમ કોર્ટને ગુહાર લગાવી હતી કે આ મામલે નિર્દેશ આપવામાં આવે, તેના પર અમલ લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કરવામાં આવે। તો જસ્ટિસ સંજીવ ખન્ના અને જસ્ટિસ એસવીએન ભટ્ટની પીઠે આજે કોંગ્રેસ નેતા જયા ઠાકુરની અરજી પર નોટિસ જે છે જારી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો। પીઠે કહ્યું કે આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ એક અરજી પેન્ડિંગ છે। એ પેન્ડિંગ અરજી સાથે જ જયા ઠાકુરની અરજી પર 22 નવેમ્બરના રોજ સુનાવણી થશે। ઠાકુર તરફથી કોર્ટમાં રજૂ થયેલા વરિષ્ઠ વકીલ વિકાસસિંહની દલીલોનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર પીઠે કર્યો હતો કે જે પગલું ભરવામાં આવ્યું છે તે ખૂબ જ સારું પગલું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા 2023ની બીજી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તો તે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ અને કૃષિ ખાદ્ય ક્ષેત્રમાં રોકાણની તકો શોધવાનું પ્લેટફોર્મ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા 2023નું ઉદ્ઘાટન કર્યું કે જે ભારતના રાંધણ વારસા અને તેની વૈશ્વિક ખાદ્ય ક્ષમતાની ઉજવણી છે। તો આ બીજી આવૃત્તિ સંસ્કૃતિ અને વાણિજ્યને એક કરે છે। ચર્ચાઓ ભાગીદારી કૃષિ ખાદ્ય ક્ષેત્રના રોકાણ માટેનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે। આ કાર્યક્રમમાં નવી દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન ખાતે ભારત મંડપમમાં શરૂ થશે કે જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સન્માન કરશે અને ઉદ્ઘાટનની એક નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે 1 લાખથી વધુ એસએચજી સભ્યો માટે બીજ મૂડી સહાયનું વિતરણ કરીને સ્વસહાય જૂથોને સમર્થન આપવા માટેની વડાપ્રધાનની પ્રતિબદ્ધતા હશે। આ સમર્થનનો હેતુ એસએચજીએસને પેકેજિંગ અને ઉત્પાદન ગુણવત્તામાં સુધારો કરીને તેમની બજારમાં હાજરી વધારવા માટે સશક્તિકરણ કરવાનો પ્રયાસ છે। તો વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા જણાવ્યા મુજબ આ પહેલા એસએચજીને બજારમાં વધુ સારી કિંમતો પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે। વડાપ્રધાન વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા 2023ના ભાગરૂપે ફ્રૂટ સ્ટ્રીટનું પણ જે છે ઉદ્ઘાટન કરશે કે જેમાં પ્રાદેશિક વાનગીઓ અને શાહી રાંધણ વારસો દર્શાવવામાં આવશે કે જેમાં 200થી વધુ શેફ ભાગ લેશે અને પરંપરાગત ભારતીય ભોજન રજૂ કરશે કે તેને એક અન્ય રાંધણ અનુભવ બનાવવામાં આવશે। मैं मृणाली भट्ट, मैं नीलकंठ मारडिया, मैं भार्गव कोटक। हम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात के विद्यार्थी हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तारीख 3 से 5 नवंबर वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इस प्रदर्शनी में सहभागिता कर रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आयुष पेवेलियन में आकर हमारे उत्पादों का अवलोकन करें एवं अपना बहुमूल्य सुझाव दें। इस प्रदर्शनी में हम आयुर्वेद से पोषण थीम पर आधारित उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। औद्योगिकी में તો લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની કાર્યકારિણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મહત્વનું છે કે સરસંઘ ચાલક મોહન ભાગવતની અધ્યક્ષતામાં આજથી ત્રિદિવસીય કાર્યકારિણી બેઠકનું આયોજન કરાયું છે। વિગતો મુજબ ભુજની આરડી વસણી હાઈસ્કૂલમાં બેઠક મળશે। આ બેઠકમાં આરએસએસના મોહન ભાગવત અને ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત દિગ્ગજો જોડાશે। ભુજની આરડી હાઈસ્કૂલમાં આજથી ત્રિદિવસીય રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની
કાર્યકારિણીનું આયોજન કરાયું છે કે જેમાં આરએસએસના મોહન ભાગવત, સર કાર્યવાહક દત્તાત્રેય હોસબોલે, ભયાજી જોશી સહિતના આગેવાનો જોડાશે અને આ સાથે જ સુનિલ આંબેકર સહિત 44 પ્રાંતના આગેવાનો બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે। નોંધનીય છે કે આ સંઘની કાર્યકારિણી બેઠકમાં ભાગ લેવા દેશભરના 15,000 જેટલા સ્વયંસેવકો ત્યાં પહોંચ્યા છે। કચ્છના ભુજમાં આરએસએસની અખિલ ભારતીય કાર્યકારી મંડળની બેઠક મળવાની છે। જો કે ગઈકાલે ભુજ ખાતે કચ્છ વિભાગ એકત્રીકરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન ધ્વજરોહણ કરવામાં આવ્યું કે જેમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 12,000 કાર્યકરો જોડાયા હતા। बड़ी सेना हमारी है। भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। अभी हम किसी की कृपा पर नहीं है। यूक्रेन का प्रश्न आया या इजराइल फिलिस्तीन का प्रश्न आया, हमारे हित में जो है उसको ध्यान में रखकर हमने निर्णय किया, दुनिया की किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं। आज जब हम भारत को देखते हैं तो दुनिया के अंदर एक 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। दुनिया के अंदर इस कोविड के अंदर बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। एक भारत की अर्थव्यवस्था थी जिसने बहुत तेजी से अपने को दोबारा से गतिमान कर दिया। आज भारत कहने के बाद दुनिया के अंदर जब आता है तो भारत की कूटनीति की लोग दाद देते हैं। अभी G20 हुआ, पहली बार G20 के अंदर पहले दिन सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। नहीं तो G20 में 20 देशों को सहमत करना बहुत मुश्किल था, लेकिन विपरीत विचार के लोगों को भी एक मंच पे लाकर एक मत का करना, यह हमारी कूटनीति की विजय। हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत की पहचान केवल मजबूत, शक्तिशाली, आज दुनिया के अंदर शक्ति संपन्न राष्ट्र की नहीं है, एक जिम्मेदार राष्ट्र की भारत की प्रतिमा है। दुनिया के सब छोटे छोटे देश अपने हित के अंदर जब भी कोई संकट आता है, कोई प्रश्न आता है, वो भारत की ओर देखते हैं। कारण भारत हमेशा केवल अपना विचार नहीं करता, वो सबका विचार करता है। कोविड की चुनौती आई, वैक्सीन का प्रश्न हो, दवाइयों का प्रश्न हो, सारी दुनिया के साथ हम खड़े थे। पैसा कमाने के लिए नहीं खड़े थे। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ध्येय वाक्य है, उस बात को मन में लेकर सबका हित का विचार करना, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस विचार को लेकर चलने वाला भारत। तो आता અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।